नमस्कार, माझे नाव मुरुघानंदम आहे. आज आपल्यासोबत जयंत किशोर मंकले आहेत. Hello friends, Namaskar. Hope you all are doing well. I am Muruganandam. As you know, I have cleared this UPSC exam with the Tamil medium. And like that, lot of successful officers have cleared their exams with regional mediums, for example, Kannada, Hindi, and all these things. And we have already talked with the Hindi and Kannada medium aspirants. Today, we are having an inspiring personality who has cleared this exam with Marathi medium. And today, we are having Mr. Jayant Kishore Mankale IAS with us, and Sir will be sharing his ideas, his suggestions for Marathi medium aspirants. Please introduce yourself, Mr. Jayant Kishore. Thank you. Hello friends, my name is Jayant Kishore Mankale. Before start, I will just take a half minute to really appreciate the work done by my friend Muruganantham. He's striving hard to create awareness among the aspirants who are giving this exam, who will be giving this exam in their own regional languages. So, and thank you Muruganantham for giving me this opportunity to share my thoughts with the aspirants, especially who are giving this exam in Marathi language. Hello friends, my name is Jayant Kishore Mankale. I have cleared the UPSC Civil Service Exam 2019 with All India rank 143, and I have my medium for this whole exam for the pre-mains and interview was Marathi language, and from here onward I will speak in Marathi language only. Over to Muruganantham. UPSC is really a dream for a lot of us, and there are two ways in which we can appear with this exam, either with regional medium or with English as their medium. And lot of aspirants are choosing English as their medium, and lot of resources guidance are available there. But when it comes to regional medium, there is information asymmetry, so we wanted to share our ideas with you. As you know, the officers, the persons who are undergoing training with me have cleared this exam after going through a lot of hurdles, and everybody has their own unique inspiring stories. Like that, Mr. Jayant Kishore Mankle has not only cleared this exam, but even he have won over his own disabilities. He's really an inspiring person for all of us. Hope his thoughts will also inspire you too. So as you know, I have cleared this exam with Tamil, and I have shared my ideas with you already. Like that, Jayant Kishore Mankle will be sharing his ideas with Marathi medium aspirants. Lot of you already asked me, so this video is for you. So as we know, preliminary exam is really an important thing, and Jayant. So I have read all the preliminary books in English medium, and then I have appeared for the preliminary exams because there is no regional. There are books available in regional mediums, but one should read preliminary materials in English only. So what's your take on this? मुरुगनंथम, मला असं वाटतं ज्या विद्यार्थ्यांना ही UPSCची परीक्षा मराठीतून द्यायची आहे त्यांच्यासाठी 3 जे टप्पे आहेत, प्रिलिमिनरी एक्झाम, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू. त्याच्यात प्रथम आपण प्रिलिमबद्दल बोलू. त्याच्यामध्ये प्रिलिमचा पेपर आपण बघितला तर तो इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये प्रश्न विचारले जातील. त्याच्यामुळे तुम्हाला कोणत्या तरी एका भाषेवर प्रभुत्व असणं अतिशय आवश्यक आहे. स्टडी मटेरियलचं बोलायचं झालं तर मोस्टली मराठीमध्ये उपलब्ध आहेत आणि इंग्लिशमध्ये पण आहेत. आणि करंट अफेअर्ससाठी मला असं वाटतं मी इंग्लिश जे मासिक असतात, विजन IAS असेल किंवा कोणत्या इतर कोणते क्लास दिल्लीमध्ये जे मटेरियल उपलब्ध आहे ते मी वापरलं होतं. आणि प्लस मराठीतून म्हणलं तर युनिक आहे, चाणक्यचं आहे, परिवर्तनाचा वाट सुरू आहे, पृथ्वी आहे, असे अनेक सारे आहेत. त्यातलं तुम्ही कोणते एक पिकअप करू शकता तुमच्या मराठी भाषेसाठी. आणि मोस्टली प्रिलिमसाठी जर तुम्ही इंग्लिश ओरिएंटेड मटेरियल ठेवलं तर अधिक फायदा होऊ शकेल. मराठीमध्ये आहेच आहे. आणि माझं असं टेक अवे होतं की जर तुम्हाला कन्सेप्ट एकदा कळाली, ती कोणत्याही भाषेत असेल, इंग्लिशमध्ये असेल, मराठीमध्ये असेल, कन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाली व्यक्तीला तर ते डोक्यामध्ये राहते आपल्या, आणि मग ती कोणत्याही भाषेतून प्रश्न विचारून आपल्याला तर येतच त्याचं उत्तर. त्याच्यामुळं माझं असं मत होतं की जे चांगले उपलब्ध आहेत इंग्लिशमध्ये, म्हणजे अतिशय चांगल्या नोट्स त्यांनी प्रिपेअर केल्या, ते इंग्लिशमध्ये वाचा तुम्ही, बिलकुल त्याचे नोट्स करा, ते समजून घ्या आणि मराठीमध्ये नोट्स काढा. आणि मराठीमधून काही उपलब्ध आहे ते चांगले पुस्तक तेही आपण वापरू शकतो. उदाहरणार्थ लक्ष्मीकांत, ते आपल्या मराठीमध्ये उपलब्ध आहे. अर्थव्यवस्थेबद्दल तर डॉक्टर किरण देसले यांचं एक पुस्तक आहे, ते एकदम छान पुस्तक आहे. रमेश सिंग यांचं जे वापरलं जातं इंग्लिशमध्ये, त्याला हे एक चांगलं पर्याय असू शकतो. अनेक व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता, जे अनेक क्लासेसचे ऑनलाईन उपलब्ध आहेत ते आपण बघू शकतो. तर मला असं वाटतं हे काही बेसिक विषय जे आहेत इतिहासासाठी, जे मोस्टली इंग्लिशमध्ये उपलब्ध आहेत, ग्रोवर असेल, बिपिन चंद्र यांची पुस्तकं,
दे आर ऑल ट्रान्सलेटेड इन मराठी. मराठीमध्ये उपलब्ध आहेत ते, तर तुम्ही ते वापरू शकता. फक्त एकच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की प्रिलिम्स एक्झाममध्ये इंग्लिश आणि हिंदी त्यातलं एक तुम्ही व्यवस्थित फोकस करा की इंग्लिशमध्ये उत्तर आपल्याला प्रश्न वाचायचे आहेत, ते अनालाइज करायचे आहेत. तर मला असं वाटतं ही एक थोडीशी काळजी घेतली तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे तुमच्या नोट्स चांगल्या स्वतः तयार करा. भाषा कोणतीही असो, आपल्याला कन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाली, आपल्याला ते दीर्घकाळ लक्षात राहते आणि आपण त्याचे उत्तर टॅकल करू शकतो. मुरुगन. Okay, thank you. So you have talked about the preliminary things. Of course, we have to read all these things in English, and then only it will be easy for us to appear for prelims. It's okay, fine. When it comes to entire UPSC preparation, exam plays a very important role because based on the mains mark only, your rank as well as your posting will happen. So we should have good comment over our own languages. And so I have improved my Tamil language very well, and it helped me in my mains answer writing. Given entire exam in Marathi, for example, essay and for general studies papers and political science. Yeah. So all these things you have given in Marathi medium. So what are all the materials that you have referred, and how you have improved your skills over Marathi, and then what are all the struggles one will face, and then how to overcome that struggles. Over to you, Jayant. मेन्सबद्दल आता आपण चर्चा करू. त्यातला मला असं वाटतं मेन्समध्ये आपण मराठी भाषा का निवडली हा पहिला प्रश्न पडला पाहिजे आपल्याला. आपण ज्या भाषेमध्ये चांगल्या प्रकारे व्यक्त होऊ शकतो, कारण तिथं आपल्याला उत्तर लिहायचे, जे प्रश्न आहेत त्यांच्यावर विचार करायचा आहे आणि क्रिटिकली एकदम म्हणजे त्याचं काय मांडता येईल त्याच्याबद्दल एक पर्स्पेक्टिव्ह आपलं स्वतःचा मांडायचा आहे, पूर्ण व्यक्त व्हायचं आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं तिथं भाषा मॅटर करते. मराठी भाषा निवडली आहे तुम्ही, एकदम चांगला निर्णय आहे, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारे व्यक्त व्हायचं आहे. तर आपण विषयाकडे येऊ. पहिला एसे आहे. एसेमध्ये मोस्टली इथं तुमची कस लागतो तुमच्या भाषेवरील प्रभुत्वाचा. तर मला असं वाटतं ते तुम्ही अधिक चांगल्या प्रकारे प्राप्त करण्यासाठी मराठी साहित्याचा तुम्ही वापर करू शकता. आपल्या अनेक कादंबऱ्या आहेत, नाटके आहेत, कविता आहेत. ते अधिक रेफर केले तर मला असं वाटतं हळूहळू भाषा सुधारते आपली. आणि तसंच मराठी पेपर तुम्ही वाचा चांगला. लोकसत्ता मी रेफर करायचो, कधी रविवारचा महाराष्ट्र टाइम्स पण वाचायचो. त्याच्यातून काय होतं की काही काही मराठी शब्द आहेत असे की ते आपण रोजच्या वापरामध्ये इंग्लिशमध्येच वापरतो, मात्र पेपरमध्ये मात्र आपल्याला ते प्रॉपर जे मराठी शब्द आहेत तेच वापरावे लागते. मग ती हळूहळू कशी आपली भाषा सुधारेल, तर मला असं वाटतं त्याच्यासाठी आपल्याला हे मराठी भाषेवर अधिक कौशल्य कसं प्राप्त करता येईल त्याच्यावर भर द्या आणि ते कसोटी एसेमध्ये लागणार आहे. तर फॉर उदाहरण तुकाराम महाराज वापरू शकतो आपण, त्यांचे अभंग. मी आत्ता जो पेपर झाला त्याच्यामध्ये शिक्षणावर एक विषय आला होता, तर मी आपले महात्मा ज्योतिराव फुले आहेत त्यांचं अखंड वापरलं होतं. तर मला असं वाटतं तुमचं कल्चरल कॅपिटल कसं तुम्ही अधिक वाढवता येईल, खास करून मराठी भाषेमध्ये, त्याच्यावर तुम्ही अधिक बल देणं आवश्यक आहे. कवितांचा वापर करू शकतो, सुभाषित वापरू शकतो. तर ही इथं कस लागेल तुमचा. दुसरा GS1 बद्दल बोलू. GS1 मध्ये सोसायटी, इतिहास आहे, भूगोल आहे. तर मोस्टली दोन्हीमध्ये मटेरियल उपलब्ध आहे. इतिहासाचं म्हणलं तर बिपिनचंद्र आहे, ग्रोवर आहे, इंग्लिशमध्ये पण आहे, मराठीमध्ये पण आहे. भूगोलमध्ये बोललं तर NCERTचा खास अधिक चांगला वापर होतो. तर मला असं वाटतं NCERT तुम्ही रेफर करावं. इंग्लिशमध्ये आहे, त्याचे नोट्स तुम्ही काढा. एकदा कन्सेप्ट क्लिअर झाले की मराठीतून तुम्हाला बिलकुल लिहिता येतील ते. सोसायटी आहे. तर हे जे काही विषय त्याच्यासाठी मी हे वापरलं होतं, काही दिल्लीचे नोट्स आहेत. दिल्लीमध्ये जे क्लासेसच्या नोट्स असतात त्याच्या मेन्स 365 ते त्याचा इथे तुम्हाला वापर होऊ शकतो. इंग्लिशमध्ये आहे ते, मात्र ते तुम्ही एकदा कन्सेप्ट त्याची क्लिअर करून घ्या, वाचून घ्या ते आणि आपल्या मराठीमध्ये त्याचे नोट्स प्रिपेअर करा. ते अधिक अट्रॅक्टिव्ह ठरेल असं मला वाटतं पेपरमध्ये, पण ते मार्क फेच करेल. दुसरा GS2 आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला संविधान आहे, इंटरनॅशनल रिलेशन्स आहे. तर त्याच्यामध्ये लक्ष्मीकांतचं पुस्तक आहे, ते तर मराठीमध्ये उपलब्ध आहेच आहे. त्याच्यासोबतच IRचं जे आहे त्यासाठी मला असं वाटतं करंट अफेअर तुम्ही बल द्यावा. त्यासाठी तुम्ही इथं इंग्लिश पेपरचा तुम्हाला अधिक वापर करावा लागेल. कारण प्रथम मी पण द हिंदू किंवा इंडियन एक्सप्रेस वाचत नव्हतो, पण मला नंतर त्याचं महत्त्व कळालं. ते त्याच्यातले खास करून संपादकीय जे येतं त्याच्या बिलकुल तुम्ही वाचा आणि त्याचे नोट्स काढा, मराठीतून प्रिपेअर करा नोट्स. त्याच्या अधिक तुम्हाला उपयोगी पडतील. त्यासोबतच तुम्ही काही TV सिरीज बघू शकता. राज्यसभा टीव्हीवर द बिग पिक्चर सारखे कार्यक्रम आहेत, इंडियाज वर्ल्ड आहे, त्याचा अधिक फायदा होऊ शकेल. आणि मराठीमध्ये काही उपलब्ध आहे, शैलेंद्र देवळणकर सर असतील किंवा साप्ताहिक जे असतात, रविवारी येणारे लेख आहेत पेपरमध्ये, ते तुम्हाला इथं उपयोगी पडू शकते. GS3 बद्दल आपण बोलायचं तर इकॉनॉमी हा सर्वात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे, तो मी मोस्टली अनअकॅडमीच्या नोट्स त्यांच्या व्हिडिओ होते ते मी केले होते, त्याचा अतिशय मला फायदा झाला. आणि दुसरं म्हणजे
डॉक्टर किरण देसले यांचं एक पुस्तक आहे मराठीतून, हम्म. भारतीय अर्थव्यवस्थाचं. ते 2 भाग आहेत. ते मराठीतून उपलब्ध आहे. एकदम डिटेलमध्ये त्यांनी सांगितले. त्याच्यात तुम्ही नोट्स काढू शकता. ॲग्रिकल्चर, सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट. मला वाटतं सायन्स टेक्नॉलॉजी तुम्ही इंग्लिशमध्येच रेफर करावं, म्हणजे मटेरियल उपलब्ध आहे. त्याचा अधिक तुम्हाला फायदा होईल. आणि हे बाकीचे स्मॉल चॅप्टर आहेत. ह्याचे तुम्ही करंट अफेअरच्या नोट्स तुम्ही वाचल्या कोणत्याही क्लासेसच्या, तर ते तुम्हाला उपयोगी पडतील. त्याचे फक्त चांगले नोट्स चांगल्या प्रिपेअर करा मराठीमध्ये. GS4 जो विषय आहे इथिक्स, मला असं वाटतं हा महत्त्वाचा विषय. इथं तुमचं भाषा कौशल्य आणखी अजून पणाला लागेल. त्याच्यामध्ये इंग्लिशमध्ये नोट्स तुम्ही लेक्सिकॉन वाचा, त्याचं डेफिनेशन जे आहेत त्या मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करा. प्रॉपर डेफिनेशनचं एक पहिल्यांदा तयार करा, की सिलेबसमध्ये दिलेला प्रत्येक पॉईंट त्याच्या डेफिनेशन माझ्याकडे आहे का तयार, ते असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर अनेक क्लासेस आहेत, अनअकॅडमी, आहेस बाबा, त्यांचे तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता, त्याच्या नोट्स काढू शकता. आणि प्रॉपर मराठीमध्ये म्हणलं तर माधवी कवी यांचं एक पुस्तक आहे इथिक्सबद्दल. आणि मी एक रेफर केलं होतं मेपू रेगे यांनी लिहिलेलं पाश्चात्य नीतिशास्त्राची ओळख. हे अधिक डिटेल जर तुम्हाला हवं असेल तर हे पुस्तक तुम्ही रेफर करू शकता. त्याचा अधिक फायदा होईल तुम्हाला. आणि त्यासोबत केस स्टडी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही मग हे जे थिंकर आहेत त्याचा अधिक कसा वापर करता येईल, अप्लाइड कसं करता येईल. म्हणजे गांधी असतील, टागोर असतील, ह्यांचे जे विचार आपण वाचले आहेत ते आपल्याला प्रत्यक्ष केस स्टडीमध्ये कसे वापरता येतील. गांधीजींचा तालिस्मान आहे, किंवा टागोर यांचा आंतरराष्ट्रीयवाद जो आहे तो वापरता येईल. इंटरनॅशनलिझम जो टागोर यांनी मांडला तो आपल्याला वापरता येईल. मला असं वाटतं हे अप्लाय करायचं आहे तुम्हाला केस स्टडीमध्ये. आता पुढचंही ऑप्शनलकडे, तर माझा ऑप्शनल पॉलिटिकल सायन्स होता. आणि मला हे सांगायला तुम्हाला नक्की आवडेल की पॉलिटिकल सायन्स साठीचे मराठीमध्ये अनेक चांगले पुस्तक उपलब्ध आहेत. BA MA चे उपलब्ध आहेत. आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ जे आहे त्याच्या नोट्स अतिशय चांगल्या आहेत. आणि मी हे मात्र सांगायला नक्कीच आवडेल मला की शुभ्रा रंजन मॅडमच्या नोट्स आहेत त्या मी नक्की रेफर केल्या होत्या. त्या शॉर्टमध्ये तुम्हाला एक ब्रीफ आयडिया देऊन टाकतात, पण त्या तुम्ही चांगल्या प्रिपेअर करा. त्याच्या मराठीमध्ये कीवर्ड्स ते हे करा, कारण मला असं वाटतं कन्सेप्टच आहेत ते. कारण पेपर 1 पार्ट 1 जो पॉलिटिकल थेअरी आहे, तो थेअरी जर तुम्ही प्रॉपर समजून घेतल्या तर तुम्हाला कोणत्याही भाषेत लिहायला काहीच अडचण येणार नाही. आणि मराठीतून म्हणजे तर भालं भोळे यांचं एक आहे, OP गाभा जे आपण वापरतो ते मराठीमध्ये ट्रान्सलेट उपलब्ध आहे त्याचं. भालं भोळे यांची अनेक पुस्तकं उपलब्ध आहेत जे तुम्हाला पेपर 1 पेपर 2 मध्ये उपयोगी पडतील. तसंच अजून एक शैलेंद्र देवळणकर सर आहेत, त्यांची IR साठी अनेक उपलब्ध आहेत. लक्ष्मी, आय थिंक विद्यालक्ष्मी एक चॅनल आहे, ते ऑनलाईन चॅनल आहे, ते तुम्हाला इथं उपयोगी पडू शकतं. आणि तसंच हे आपले नेहमीचे बिग पिक्चर, हे काही कार्यक्रम, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता, ह्याचे जे तुम्ही एडिटोरियल करा ते तुम्हाला इथं उपयोगी पडू शकेल. जर आणखी तुम्हाला डिटेल पाहिजे तर बेलिसॅन स्मिथ आणि अँड्रू हेवूड हे पुस्तक अतिशय चांगले आहे. इंग्लिशमध्ये आहेत म्हणून त्याला हात नाही लावायचा असं बिलकुल नाही आहे. पूर्ण ते वाचा आणि त्याच्या तुम्ही समजून घ्या कन्सेप्ट. तुम्हाला एक त्याचा पण खूप फायदा होईल, कारण मी पण ते रेफर केलं होते पुस्तक. मला असं वाटतं हे प्रॉपर म्हणजे सांगण्याचा मुद्दा हाच आहे की इंग्लिशमध्ये मीडियम बिलकुल वाचलं पाहिजे, कारण ते मराठीमध्ये नाही आहेत काही उपलब्ध. आणि ते अधिक समजून घेऊन आपण कन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाल्या की तुम्हाला ते अधिक चांगल्या प्रकारे लिहिता येईल. कारण ही परीक्षा आहे, इथं तुम्हाला कसदार लिहायचं आहे, तुमचं भाषा कौशल्य इथं पणाला लागायचं आहे. त्याच्यामुळे कुठेही कमी पडायचं नाहीये. जिथून ज्ञान मिळेल तिथून आपल्याला ते गेन करायचं आहे. Okay. Thank you, Jayant, Kishore. You have explained the strategies for mains very well. When it comes to regional medium aspirants, there is always a confusion about UPSC interview medium. So, should we go with English or can we choose our own language? It is always there. Jayant, please share your interview experience and how you have approached this. Over to you, Jayant. ओके, थँक्यू. इंटरव्ह्यू हा महत्त्वाचा टप्पा आहे, तिसरा टप्पा आहे. 275 मार्काचा तुमचा इंटरव्ह्यू होईल. त्याचं खरं नाव पर्सनॅलिटी टेस्ट आहे. इथं तुमची व्यक्तिमत्वाची चाचणी केली जाईल. इंटरव्ह्यूचं माध्यम कोणतं असावं, तर प्रत्येक रिजनल लँग्वेजमध्ये आपल्याला इंटरव्ह्यू देता येतो. UPSCने तो ऑप्शन आपल्याला ओपन केलेला आहे. तर माझा इंटरव्ह्यूचा जो ऑप्शन होता तो मराठी होता. पण मराठीवर तुमचं प्रभुत्व असणं अतिशय आवश्यकच आहे, कारण तिथं तुमच्या व्यक्तिमत्वाची चाचणी केली जाईल. तुम्हाला असे काही प्रश्न विचारले जातील की त्याच्यावर तुमचं स्वतःचं काय मत आहे, तुम्ही कसं बघताय त्या प्रश्नाकडे, समाजाकडे बघण्याचा तुमचा काय दृष्टिकोन आहे, इथं तुमचा कस लागेल. आणि 1 to 1 इंटरॅक्शन होणार आहे. त्याच्यामुळे इथं तुम्हाला जे तुमचे विचार आहेत ते स्पष्ट, कमी शब्दात आणि थेटपणे प्रश्नाला भिडणारे असणं आवश्यक आहे. तर मी अधिक थोडासा विचार केला होता याच्यावर की मराठी लँग्वेज मी घेतली तर त्याच्या UPSCचं बोर्ड आहे त्याच्यातर्फे एक इंटरप्रिटर दिला जातो.
मग तो बोर्ड जे प्रश्न विचारतील ते इंटरप्रिटर आपल्याला मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून देतील आणि आपलं जे उत्तर आहे ते त्यांना इंग्लिशमध्ये ते ट्रान्सलेट करून देतील. तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं कंबरसम प्रक्रिया होऊ शकेल, ह्याच्यामध्ये वेळ पण जाऊ शकेल. आणि मला असं वाटलं की तो इंटरप्रिटर आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते थेटपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलंच असं काही सांगता येणार नाही. त्याच्यामुळं कोणताही रिस्क न घेता मला असं वाटलं की आपण थेट त्यांच्याशी 1 to 1 इंटरॅक्शन करणं योग्य ठरेल. आणि त्याच्यामुळे मी जो हा इंटरव्ह्यू आहे तो मी पहिल्यांदा बोर्ड जे आहे त्यांना एकदम हंबल रिक्वेस्ट केली की मला हा इंटरव्ह्यू जो आहे तो इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये देता येईल का. आणि माझं असं म्हणते प्रत्येक बोर्ड जो आहे तो बिलकुल तयार आहे, हे तुम्हाला त्यांनाही आवडेल की तुम्हाला प्रत्यक्ष म्हणजे थेटपणे बोलायला. तर मी माझा पूर्ण इंटरव्ह्यू हा इंग्लिश आणि हिंदीमध्येच दिला आणि तेही असं स्पष्ट एकदम उच्च असंही नव्हतं, जे आपले नॉर्मल इंग्लिश आणि हिंदीमध्येच दिला मी. काही अडचण आली तर हिंदीमध्ये बोलायचं, पण मी मराठीचा नाही वापर केला त्याच्यामध्ये. आणि ते थेट इंटरॅक्शन झालं. मला असं वाटतं मला नक्की काय म्हणायचं ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं आणि त्यांना जे प्रश्न विचारले तेही मला योग्यपणे समजले. पण मला असं वाटतं थेट जे इंटरॅक्शन झाल्यामुळे मला चांगले मार्क मिळाले इंटरव्ह्यूमध्ये. तर मला मी असा सल्ला देईल जे जे विद्यार्थी आहेत मराठीमध्ये इंटरव्ह्यू द्यायला, मराठी लँग्वेज तुम्ही निवडा इंटरव्ह्यूसाठी, पण तुमचं इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये बोललं तर तुम्हाला अधिक बेनिफिशियल ठरू शकेल. Okay, thank you. Thank you for sharing these strategies about interview. And one small poem for our viewers. Over to you, Jayant. ओके. आता सध्या तरी मला कुसुमाग्रज यांची एक कविता आहे तीच आठवते, त्याच्या शेवटच्या 4 ओळी. कवितेचं नाव आहे कोलंबसाची गर्वगीत. Mm. प्राइड सॉन्ग ऑफ कोलंबस. Mm. एंड द बैकग्राउंड इज दैट कोलंबस विथ हिज टीम Mm. वो अपनी वोएज को जो सी वोएज रहता है उसके लिए निकला है फॉर द सर्च ऑफ द, जो बहुत दिन जाता रहता है लेकिन उसे न्यू लैंड नहीं मिल रहा है. तो उसके साथीदार बोल रहे हैं कि चलो अब वापस चलते हैं. Mm. तो वो कैसे बूस्ट करता है उनका कॉन्फिडेंस. तो इसी के ऊपर ये कविता है. वो लास्ट 4 लाइन जो है मुझे बहुत पसंद है उसके. Mm. वो है कि कोट्यावधी जगतात जीवाणू जगती अनमरती जनुती गवतांची पाती नाविक आम्ही परंतु फिरतो सात नभाखाली निर्मितो नवक्षितिजे पुढती चला उभारा शुभ्र शिडेती गर्वाने वरती कथा या खुळ्या सागराला अनंत आमची ध्येयासक्ती अनंत नाशा किनारा तुला पामराला. तर मला असं वाटतं ही प्रत्येकालाच ही मोटिवेट करणारी कविता आहे. आणि जे विद्यार्थी हे बघतायत त्या सर्वांना माझ्याकडून ऑल द बेस्ट, गिव्ह युअर बेस्ट आणि तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. Thank you for sharing that wonderful poem. Of course, we, every one of us, are looking for new land in which we can build our own life and own history. Yeah. And as you are an aspirant, you might be aiming and you might be aiming for a bigger goal. Of course, that's really good. And when we are sharing this video with you, we thought like lot of aspirants are giving state service commission exams in the year medium, regional medium. Yeah. But they don't have confidence and they don't know that they can give UPSC in their own regional medium and they can clear also. So for that only we brought this short video for you and hope this will be helpful for you. The only thing is you have to strive, you have to work hard, and if you go and search for material and search for strategies, you will get lot of things and that will help you. So we have gone through the same way and we have faced a lot of hurdles, but somehow we have won all those things. Right now we are here. Hope you will also coming here. So final words from you, Jay, that it will help our aspirants to improve their confidence. Okay. Few words from you. Okay. Over to you, Jayant. मित्रांनो, ही परीक्षा आपल्या फक्त अभ्यासाची परीक्षा नाही आहे, ही आपल्या संपूर्ण व्यक्तिमत्वाची परीक्षा आहे. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं अभ्यासापुरतं मर्यादित न राहता आपल्या आजूबाजूला काय घडते, समाजात काय घडते, आपले मार्जिनलाइज सेक्शन जे आहेत, महिला आहेत, आदिवासी आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, दिव्यांग व्यक्ती आहेत, त्यांचे काय प्रश्न आहेत, ह्याच्याबद्दल थोडंसं सेन्सिटिव्ह पद्धतीने अधिक विचार करण्याचा तुम्ही सवय लावून घ्या. आपले संविधान, आपले संविधानाची मूल्य शिकवले, त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पुढं कसं चालायचं आहे, आपलं शासन, आपले समाज, आजूबाजूचे त्याचे काय प्रश्न आहेत, ह्याच्याबद्दल अधिक चौकसपणे डोळे उघडे ठेवून जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला आपोआप तुम्ही अंतर्मुख व्हाल आणि अधिक सेन्सिटिव्ह पद्धतीने, अधिक रिस्पॉन्सिबल पद्धतीने तुम्ही हा अभ्यास कराल असं मला वाटतं. आणि याच्यामध्ये महाराष्ट्रातून जी तयारी करतात मला असं सांगायला आवडेल, SISC हे राज्य शासनाची एक संस्था आहे, यशदा आहे आणि अनेक साऱ्या नाशिक, कोल्हापूर,
अमरावती, नागपूर हम्म. इथे पण अनेक राज्य शासनातर्फे संस्था आहेत. प्रशिक्षणाचं तिथं मार्गदर्शन केलं जातं. त्यांच्यातर्फे एक परीक्षा घेतली जाते आणि तिथं तुम्हाला ॲडमिशन दिलं जातं. उत्तम मार्गदर्शन दिलं जातं. राहण्याची सोय आहे. तर मला असं वाटतं या जे स्टेट गव्हर्नमेंटतर्फे जे प्रयत्न केले जात आहेत त्याचा तुम्ही फायदा घेऊ शकता. आणि बाकी कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर अनेक चांगले सर पण इथं आहेत. उदाहरणार्थ मी भूषण देशमुख सर आहेत, प्रवीण चव्हाण सर आहेत, यांचं काही मार्गदर्शन घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि मला असं वाटतं आपल्याला काही प्रश्न पडले आहेत तर त्याचा योग्य आपण शोध घेतला तर व्यक्ती ते मिळत जातील आपल्याला आणि त्याच्या संदर्भातलं जे मटेरियल तेही मिळत जाईल. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं उठून आपल्याला प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आणि मला असं वाटतं प्रयत्नांती परमेश्वर जो आपण म्हणतो, प्रयत्न वाळूचे एक नरळ घेतात तेलही गिळे, ते तर माहीतच असेल तुम्हाला. त्याच्यामुळे मला हेच सांगायचं की ऑल द बेस्ट तुम्हाला. खूप खूप छान अभ्यास करा आणि ब्रॉड पद्धतीने अभ्यास करा की फक्त पुस्तकापुरतं नाही तर आजूबाजूला काय घडते ह्याचं कल्चरल कॅपिटल तुमचा अधिक गोळा करण्याचा प्रयत्न करा. ते तुम्हाला खूप उपयोगी पडेल परीक्षेमध्ये. तुम्हाला मनापासून ऑल द बेस्ट. Thank you. Hello, my dear friends. Hope you have learned a lot of things from Mr. Jain Kishore Mankle IAS strategies. Hope you will also be coming up with a lot of strategies and you will win in your own ways. And all the best for your exams. Keep working hard. That will fetch you good results. Thank you.